श्रीराम नमः सहकुटुंबानां मूलवेत्तो परस्य साई विनोदर्मी नक्षत्रे सुजना विवाह भाद्रा नक्षत्रे श्री पुष्पमी नक्षत्रे श्री विकार सुधुषा नक्षत्रे सहकुटुंबानां परिवाराणां परस्य सहकुटुंबानां सपरिवाराणां क्षेमस्थैर्यधैर्यवीर्यपीडाभयारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं श्रीयोगारोग्याः धर्मसमाप्तौ प्रयुक्त आधारविन्दयोः शतनामात्तपूजां करिष्ये। ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద ఏడుకొండలవాడ అనాథ రక్షక గోవింద గోవింద ఓం శ్రీయకాంతాయ కళ్యాణ నిలయే గోవింద గోవింద ఓం కేశవాయ నమః ఓం నారాయణాయ నమః ఓం మాధవాయ నమః ఓం గోవిందాయ నమః ఓం విష్ణవే నమః ఓం మధుసూదనాయ నమః ఓం త్రివిక్రమాయ నమః ఓం వామనాయ నమః ఓం శ్రీధరాయ నమః ఓం శ్రీకేశాయ నమః ఓం పద్మనాభాయ నమః ఓం దామోదరాయ నమః ఓం సంకర్షణాయ నమః ఓం వాసుదేవాయ నమః ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః ఓం అనిరుద్ధాయ నమః ఓం పురుషోత్తమాయ నమః ఓం అధోక్షదాయ నమః ఓం నరసింహాయ నమః ఓం అక్షదాయ నమః ఓం జనార్దనాయ నమః ఓం ఉపేంద్రాయ నమః ఓం హరయే నమః ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః ఓం ఓం శ్రీరంగనాయక్యై నమః ఓం గోదాయై నమః ఓం విష్ణుచిత్తాత్మజాయై నమః ఓం సత్యై నమః ఓం గోపీవేదధరాయ నమః ఓం దేవ్యై నమః ఓం భూసుదాయై నమః ఓం భోగశాలిన్యై నమః ఓం తులసీకరణోద్భూతాయై నమః ఓం శ్రియై నమః ఓం సద్విపురవాసిన్యై నమః ఓం భక్తనాథప్రియకర్యై నమః ఓం శ్రీకృష్ణైకభోగిన్యై నమః ఓం ఆముక్తమాల్యదాయై నమః ఓం బాలాయై నమః ఓం రంగనాథప్రియాయై నమః ఓం పరాయై నమః ఓం విష్ణుంభరాయై నమః ఓం కళాయాపాయై నమః ఓం యతిరాజసహోదర్యై నమః ఓం కృష్ణానురక్తాయ నమః ఓం సుభగాయై నమః ఓం సులభశ్రియై నమః ఓం సులక్షణాయై నమః ఓం లక్ష్మీప్రియదక్ష్యై నమః ఓం శ్యామాయై నమః ఓం ప్రజాంతదుర్వించలాయ నమః ఓం ఫల్గుణ్యావిర్భవాయ నమః ఓం పుణ్యాయై నమః ఓం ధనుర్మాస్కృతకృతాయ నమః ఓం చంపకాశోకపున్నాగమాలతి కచాయై నమః ఓం ఆకారత్రయ సంపన్నాయ నమః ఓం నారాయణ సమాశ్రితాయ నమః ఓం శ్రీమదష్టాక్షరేంద్రరాజస్థితమనోరథాయ నమః ఓం మోక్షప్రదాన నిపుణాయ నమః ఓం మంత్రరత్నాదిదేవతాయ నమః ఓం బ్రహ్మణ్యాయ నమః ఓం లోకజనన్యై నమః ఓం జీవామానుషరూపిణ్యై నమః ఓం బ్రహ్మజ్ఞాయ నమః ఓం అనుగ్రహాయ నమః ఓం మాయాయై నమః ఓం సచ్చిదానంద విగ్రహాయ నమః ఓం మహాబలిప్రదాయ నమః ఓం విష్ణుగుణకీర్తనలోలుపాయ నమః ఓం ప్రపన్నాత్యహరాయ నమః ఓం నిత్యాయ నమః ఓం వేదసౌధ విహారిణ్యై నమః ఓం శ్రీరంగనాథమాణిక్యమంజర్యై నమః ఓం మంజుభాషిణ్యై నమః ఓం సుగంధార్థగంధకర్యై నమః ఓం రత్నమంగళదీపికాయ నమః ఓం గజభద్రాగ్రాభ్యాంక దళాచితాయై నమః ఓం తారకాగారనగరాయ నమః ఓం ప్రబాళమధురాంగుళ్యై నమః ఓం కూర్మోపవేయవాదోర్ధభాగాయ నమః ఓం శోభనభాస్మికాయ నమః ఓం నీలార్థభావత్వబోధానిర్వంకటాయ నమః ఓం ఆనందబుద్ధాగారచతుర్భాయ నమః ఓం పరమాయై నమః ఓం అనుకాయై నమః ఓం తేజశ్రియోత్కృతపాదాంగుళజభూషితాయ నమః ఓం నీలకేతనదూరీరసారశంఖ రాజదాయై నమః
ओम कविर्भद्राय युग्माध्यायै नमः ओम स्वर्णरंभावदक्षिकायै नमः ओम विशालजघनायै नमः ओम दीनश्रोण्यै नमः ओम मणिमेखलायै नमः ओम आनन्दसागरावर्तगम्भीराय भोजनाभिकायै नमः ओम भास्वत्परित्रिकाय नमः ओम चारुजगत्पूर्णमहोदर्यै नमः ओम नवमल्लीरोपराज्यै नमः ओम स्थाकुम्भायरस्तन्यै नमः ओम कल्पमालानिबुधाय नमः ओम चन्द्रखण्डलकांसिताय नमः ओम सुप्रभालाङ्गुलीयस्तमहारत्नाङ्गुलीयकायै नमः ओम नवारुणप्रवालावानिदेशसमुञ्चिताय नमः ओम कम्बुकण्ठ्यै नमः ओम शुचुमुखाय नमः ओम बिम्बोष्ट्यै नमः ओम कुन्तदन्तयुगे नमः ओम कारुण्यरत्नस्यन्दनेत्रत्वय शोभितायै नमः ओम मुक्तादृष्मिताय नमः ओम चारुचाम्बेयनिभनाशिताय नमः ओम दर्पणाकारमूलकमूलकृतजांशिताय नमः ओम अनन्तार्कप्रकाशोद्यन्मनिजाकुंसोत्यै नमः ओम सूर्याग्निकाशनाभूषणभूषिताय नमः ओम सुगन्धवदनाय नमः ओम शिवे नमः ओम अर्धचन्द्रललाटिकाय नमः ओम पूर्णचन्द्रार्णाय नमः ओम नीलकुटिलालकशोभिताय नमः ओम विरसत्कस्तूरी तिलकोज्ज्वलाय नमः ओम जगद्धगायमानोज्जन्मनसीमन्तभूषणाय नमः ओम दिव्यचूडावदंसकायै नमः ओम सूर्यार्धचन्द्र भूषणार्चितवेदिकाय नमः ओम रत्नपञ्चप्रान्तस्वर्णनिचोटिकाय नमः ओम सत्रत्नाञ्चितविद्योतविद्युत्पञ्चापचारिकाय नमः ओम धारण्यै नमः ओम नानाविघ्नकीर्णहेमान्वितसुभूषिताय नमः ओम कुङ्कुमादरकस्तूरी दिव्यचन्दनचर्चिताय नमः ओम शोचितोत्कल्यविधविचित्रमणिहारण्यै नमः ओम असङ्ख्येयकृतस्पर्शसर्वातिशय भोजनायै नमः ओम मल्लिका वारिजाताय दिव्यपुष्पस्रगञ्जिताय नमः ओम श्रीरङ्गनिलयाय नमः ओम पूज्याय नमः ओम दिव्यदेशसुशोभिताय नमः ओम श्रीरङ्गनायक्यै नमः ओम वेङ्कटेशाय नमः ओम शेषाद्रिनिलयाय नमः ओम वृषदर्गोदराय नमः ओम विष्णवे नमः ओम सुदञ्जनगिरीशाय नमः ओम वृषाद्रिपतये नमः ओम नीलपुत्रगिरीशाय नमः ओम सरस्वतीवेदसे नमः ओम कुमाराकल्पदेव्याय नमः ओम भद्रदृग्विजयाय नमः ओम सुवर्चलासन्निष्ठसेनापत्यवराय नमः ओम रामाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम सदापायस्तुताय नमः ओम युक्तवैकुण्ठलोकाय नमः ओम गिरिकुञ्जविहारिणे नमः ओम हरिचन्दनगोत्रेन्द्र स्वामिने नमः ओम शङ्कराजन्यनेत्राद्रजयाय नमः ओम वसूकरचरित्रात्रे नमः ओम कृष्णाय नमः ओम अभिरम्यावश्रद्धवत्सले नमः ओम वेङ्कटाय नमः ओम सनकाय नमः योगिभूषिताय नमः ओम देवरित्रमुखानन्ददैत्यशङ्खप्रणातने नमः ओम शेषद्वैवसन्मुक्तभूषिताङ्गलिकाय नमः ओम शेषपर्वतविभक्तप्रकाशन पराय नमः ओम संस्थापिताक्षाय नमः ओम ताक्षाग्निवासने नमः ओम मायागुणविमानाय नमः ओम गरुडस्कन्धवासने नमः ओम अनन्तजले नमः ओम अनन्ताक्षाय नमः ओम अनन्तचरणाय नमः ओम श्रीशैलनिलयाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम नीलमेघनिभाय नमः ओम ब्रह्मादिदेवदत्तरविश्वरूपाय नमः ओम वैकुण्ठादिदेवविमानान्तर्गताय नमः ओम अगस्त्याद्विन्दादेवा गोचराय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम हरये नमः ओम तीर्थभञ्जकवासिने नमः ओम वामदेवप्रियाय नमः ओम जनकेशप्रदाय नमः ओम मार्कण्डेय महातीर्थ पुण्यप्रदाय नमः ओम वाग्पतिब्रह्मदात्रे नमः ओम चन्द्रलावण्यदायिने नमः ओम नारायणकेशाय नमः ओम ब्रह्मगुप्तोत्सवाय नमः ओम शङ्खचक्रवराहंसत्करधराय नमः ओम जगन्मृगमदाविग्रहाय नमः ओम केशवाय नमः ओम नित्यजल्पणमूर्तये नमः ओम अद्विदासम्प्रदात्रे नमः ओम विश्वतीर्थाकहारणे नमः ओम तीर्थस्वामिजलस्नादा अभीष्टप्रदाय नमः
ओम कुमारधारिकावादस्कन्दाभीष्टप्रदायिने नमः ओम शारदज्ञसमुद्भूतगोत्रिणे नमः ओम कूर्ममूर्तये नमः ओम किन्नरत्नन्दजावान्तप्रदात्रे नमः ओम विभवे नमः ओम वैकान्तमनश्रेष्ठोदिताय नमः ओम सिंहात्मनिवासाय नमः ओम श्रीमन्नारायणाय नमः ओम सद्भक्तनीलकण्ठात्मनसिंहाय नमः ओम गोमदाख्यगणश्रेष्ठसेनावत्यप्रदाय नमः ओम दुर्मेधप्राणहत्रे नमः ओम श्रीधराय नमः ओम क्षत्रियान्तकरामाय नमः ओम मत्स्यरूपाय नमः ओम पाण्डवारिप्रहत्रे नमः ओम श्रीकराय नमः ओम उपत्यगाप्रेरन्तशङ्करध्यातमूर्तये नमः ओम रुक्माब्जलधीगोरलक्ष्मीकृता तपस्विने नमः ओम सल्लक्ष्मीकराम्भोजा गणहारकस्रजे नमः ओम शालग्रामनिवासाय नमः ओम शुभदुर्गोचराय नमः ओम नारायणार्थिदाशेष विजयाय नमः ओम मृगलारसिकाय नमः ओम वृषभासुरहारिणे नमः ओम अंजनागोत्रपदये नमः ओम वृषभासुरवासिने नमः ओम अंजनासुदात्रे नमः ओम माधवीयाघहारिणे नमः ओम प्रियंगप्रियभक्षाय नमः ओम श्वेतकोलवराय नमः ओम नीलधेनुवयोधाराशेखदेहोद्भवाय नमः ओम शङ्करप्रियमित्राय नमः ओम चोलपुत्रप्रियाय नमः ओम सुधर्मनीसुजयनन्द्यप्रदात्रे नमः ओम मधुघातुने नमः ओम कृष्णाख्यविप्रवेदान्त जगत्प्रदाय नमः ओम वराहाप्रनाथाय नमः ओम बलभद्राय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम महते नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम नीलाद्रिनिलयाय नमः ओम श्रीराद्रिनाथाय नमः ओम वैकुण्ठाचलवासिने नमः ओम कुन्दाय नमः ओम विद्याय नमः ओम अनन्ताय नमः ओम विरिञ्चाभ्यर्थितानीतधौम्यरूपाय नमः ओम सुवर्णमुखने स्नानमनुजाभिप्रदायिने नमः ओम फलायजगन्तीर्थनमस्तफलदायिने नमः ओम गोविन्दाय नमः ओम श्रीनिवासाय नमः ओम श्री महालक्ष्मी नमः ओम श्रीदेव्यै नमः ओम श्री गोदेव्यै नमः ओम श्री नीलादेव्यै नमः ओम श्री गोदादेव्यै नमः ओम श्री अनन्ताय नमः ओम श्री गरुडाय नमः ओम श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः ओम श्री वराङ्कुशाय नमः ओम श्रीमते रामानुजाय नमः ओम श्रीमद्परब्रह्मणे नमः ओम स्वाचार्येभ्यो नमः ओम पूर्वाचार्येभ्यो नमः ओम समस्तपरिवाराय सर्वदिव्यमङ्गलविग्रहाय श्रीमते नारायणाय नमः नानाविधानि परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि ओम मूर्धानं दिवाकरं स्वानः शातमग्निं कविं संगातसिञ्जनानामासन्नाभात्रं जनयन् देवाः ओम अशोकश्चमक्रमावहदेवनं चदिशोदश अभिश्रीर्यातनोगृहे लक्ष्मीराष्ट्रस्य जामवेदयामासगुं सृजामसि उत्तराभिमुखमर्पयामि हस्तो प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि ताम्बूलं समर्पयामि ओम कायकल्याणेन दयेर्दिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् नविरत्नाय स्वामी पुष्करिणीदते रमया रममानाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् स्वोत्कृष्टमालिका गन्धगन्धबन्धुरविष्णवे विष्णुचित्ततनोजाये गोदायै मातृशाकुञ्जनत्राणबद्धकङ्कणवाणये विष्णुचित्ततनोजाये गोदायै श्रीमत्ये विष्णुचित्ताय मनोनन्दनमेतवे नन्दनन्दनसुन्दरे गोदायै कर्कटे भूगवर्ण्यां तुलसीकारुणोद्भवाम् आर्ये विष्णुम्भरां गोदां वन्दे श्रीनायकी
వెంకటరమణ వెంకటరమణ గోవింద రామానుజస్మరణౌ శరణం ప్రపద్యే మాతాపితాయ ఉదయస్తనయా విభూతి ఆద్యస్య నః ప్లవతేర్బకులాభిరామం శ్రీమత్తదంకరీగళం ప్రణమామి మూర్ధ్నా భూతం జరస్వ మహదాహ్వయ భక్తనాథ శ్రీభద్రదారకలశేఖరయోగివాహ భక్తానిధేన వరకాలయేంద్రమిశ్రా శ్రీమద్భగాంకుశమునిం ప్రణతోస్మి నిత్యం తమేవ మత్వా వరవాసుదేవం రంగేశయం రాజమదరహరీయం రాబోధకీం యోక్తసూక్తివాలా భక్తాంఘ్రవేణం భగవంతమీడే மன்னன்குடியன்பர் மாமலையோர் மன்னியசே தொண்டரடிப்படுதும் நகரம் பண்டதிரத்தவையல் தந்தரன் தத்தம்மானை பள்ளியுனார் தும்பிரான் உதித்தவூர் வந்தனைந்தான் கனைவிட கண்டது காலையம் பிரதாய் மதுவிலந்துனகிற மாமரெல்லாம் பாடவரர்கள் வந்து வந்தே எதிர் திசை நிறைந்த வருடம் புகுந்தா இருங்களை தீட்டமும் பிடிகளும் அதில் தள்ளலை கடல் போன்றது எங்கும் அரங்கத்தம்மா வல்லி எழுந்தருளாய் அதிரமங்குடதிசைச்சகரம் வந்தனைந்தான் கனைவிட கண்டது காலையம் பிரதாய் மதுவிலந்துனகிற மாமரெல்லாம் பாடவரர்கள் வந்து வந்தே எதிர் திசை நிறைந்த வருடம் புகுந்தா இருங்களை தீட்டமும் பிடிகளும் அதில் தள்ளலை கடல் போன்றது எங்கும் அரங்கத்தம்மா வல்லி எழுந்தருளாய் கூர்ந்தது குணை மாறதவிதவோ இழந்தன வளரணை பள்ளி கொள்ளன்னம் என் மணினனை இந்த தமிழும் செருகுதலை முதலையின் விளம்பரை வேள்வாய் வெள்ளைவதன் விடத்தினக்கணங்கி அடங்கிய வாரனை நிறந்து அருகெடுத்தா அரங்கத்தம்மா வல்லி எழுந்தருளாயே பரந்தன சோழ் திசையெல்லாம் துண்ணிய தாரகை மின்னல சுரடங்கி படரளை விழத்தனன் மனைவதேவனோ பாயிரல் கண்டது மடலை கீறி வன்பாறைகள் நாரா வைகரை கூர்ந்தது மாறுதமிதுவோ அடரழுதுகள் தருதிகளின் நடக்கை அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே மேலுகள் தடவிழுமாயர்கள் வேங்குழலோடையும் விழலக்கரளும் ஈட்டிய சிறுசை பரந்தனவையுளில் இறந்தன சுரம்பின மாட்டியவர் சிலை வானவரே மாமுனிவேல் விஜை காத்து அவவிரத மாட்டியவர் திரளையோத்து எம்மரசே அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே பொங்கல்களின் வாய் கோயித்தங்கள் புகுந்தது புலரை கலந்தது குணசை கணை கடலரவம் கலைவண்டு விழுத்திய கலம்பகம் புனைந்த கலந்துடையல் கொண்டடியனை பணிவான் அமரர்கள் புகுந்தராதரிடம்மா இலங்கையர்கோர் பரிபார்சை கோயில் எம்பெருமான் எழுந்தருளாயே மனை நடம் தேரமிவரோ இறையவர் பதினோரு விடையரமிவரோ மறுவியலனுமெனோ மறுதரும் வழுக்களம் வந்து வந்தேன் உறவியோர் கடலும் பாடலும் தேரும் குமரதண்டம் புகுந்து இண்டியவெல்லாம் அடுவரையனையனின் கோயில் முன்னிவரோ அரங்கத்தம்மா வள்ளி எழுந்தருளாயே கூட்டங்கள் இவையோ அறந்தவமனிவரம் மறுதரமிவரோ இந்திரனாரையும் தானம் வந்திவனோ எம்பெருமான் உனகோயிலின் வாசல் சுந்தரர் நெருக்கவிச்சாதரர் நோக்கா இயக்கரும் மயங்கினர் திருவடி தொழுவார் அந்தரம் பாரிடமில்லை மத்துதுவோ அரங்கத்தம்மா வள்ளி எழுந்தருளாயே வாயிரை வழங்க மாநில கவலவன் கண்ணாடி முதல எம்பெருமான் பணிவலை கலங்காண்டற்கு ஏற்பனவாயிர கொண்டனன் முனிவர் ஒரு நாரதர் புகுந்த நரிவரோ தோன்றின நிலவியும் தொலங்கொலிபரப்பி அம்பரதலத்தின் நகல் கிண்ணதிருள் போய் அரங்கத்தம்மா வள்ளி எழுந்தருளாயே வானவர் சாரணரையக்கர் சித்தரும் மயங்கினர் திருவடி தொழுவான் ஆதிரளவர்க்கு நாளோலக்கமருளா அரங்கத்தம்மா வள்ளி எழுந்தருளாயே மாணவர் வானவர் சாரணரையக்கர் சித்தரும் மயங்கினர் திருவடி தொழுவான் ஆதிரளவர்க்கு நாளோலக்கமருளா அரங்கத்தம்மா வள்ளி எழுந்தருளாயே கோடையும் கொழுந்து தோன்றியதோல் தொண்டரடி பொடியும் நவலையனை அடியன் நவலைவன் அடியார் கால் படுத்தாய்
பள்ளி எழுந்தருளாயே மணிமலர் கமலங்கள் மலர் நனைவையோ கதிரவன் கனை கடல் முனை இத்தனைவனோ துடையடையார் சிறுகுழல் பெருந்துகரி துருடத்தீரர் சூழ்ப்பு நலரங்கா படையத்த தலமும் கோடையும் பொழுந்தோ புண்ணியதோல் தொண்டரடி பொடியன்னும் அழியனை அடியரண்டரடி உன்னடியார் கால் பழுத்தாய் பள்ளி எழுந்தருளாயே நீலாருங்கஸ்தனை இதனை சுத்தமுத்போத்ய கிருஷ்ணம் பாரார்த்தியம் ஸ்வம் ஸ்ருதி சதசிரசித்தமத்யாபயந்தி स्वोच्छिष्टायां सनिगलितं व्यापला प्रत्यवन्दे गोदादस्यै नमदमिदं भूययेवास्तवोजाः अन्नवयल् गुरुवै आण्डाळनङ्गर्के अन्नदुरुपावै कल्पदियम् இன்னிசையால் வாய்ப்படுத்தான் பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாலை சொல்லு சூடிக் கொடுத்து சுடற்கொடியே பாவை ஆடியுள்ளவள் படையாய் நாடு நீவேங்கடவர் கண்ணவிதியன் நவிமாத்தா திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால் நீராட போதுவேர் போதுவினோ நீர்நீர் சீர்வலுகு மாயப்பாடு செல்வச் சிறுமீர்கால் ஊர்வேல் குடந்து ஜலன் நந்தகோபன் குமார் கண்ணிய சோதையிடம் சிங்கம் கார்மேனி செங்கன் கதிர்மதியம் போல் முகத்தான் நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் ஆரோர் புகழப்படிந்தேலோரும் பாவாய் திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால் நீராட போதுவேர் போதுவினோ நீர்நீர் சீர்வலுகு மாயப்பாடு செல்வச் சிறுமீர்கால் கூர்வேல் குடந்து ஜலன் நந்தகோபன் குமார் கண்ணிய சோதையிடம் சிங்கம் கார்மேனி செங்கன் கதிர்மதியம் போல் முகத்தான் நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் ஆரோர் புகழப்படிந்தேலோரும் பாவாய் நீர்கால் நாமம் நம்பாவைக்கு செய்யும் கிருசைகள் கேளீரோ பார்க்கடலுள் பயத்து இன்ன மரமரடி பாடி நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நாற்காலே மையத்திலோம் மலரிட்டு நாமுடையோம் செய்யாதன செய்யோம் தீக்குறளை சொன்னோரோம் ஐயமும் விச்சையும் மாந்தமியும் கை காட்டி உயுமாறன் வகந்தேலோரும் பாவாய் கடந்த உத்தமன் பெயர் பாடி நாங்கள் நம்பாவைக்கு சாத்தி நீராடினால் தெங்கின் நாடெல்லாம் திங்களும் மாறவேது ஓங்குவரம் சன்னலோடு வேலுகளை போதில் பரிமண்டு கண்படுப்பா தேங்காதே உக்கரந்து சீர்த்தமுளை பத்தி வாங்கா குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் நீங்காது செல்வம் நிறைந்தேலோரும் பாவாய் கடந்த உத்தமன் பெயர் பாடி நாங்கள் நம்பாவைக்கு சாத்தி நீராடினால் தெங்கின் நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறுவேது ஓங்குவரம் சன்னலோடு வேலுகளை போதில் பரிமண்டு கண்படுப்பா தேங்காதே உக்கரந்து சீர்த்தமுளை பத்தி வாங்கா குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் நீங்காது செல்வம் நிறைந்தேலோரும் பாவாய் கண்ணா வண்ணனே கைகரவே ஆழ்வுக்கு முகந்து கொடார் தேரி ஊழு முதல் வண்ணரும் போல் மைகளத்தி பாடியந்தோருடை பற்பனாவன் கையில் ஆடிபோல் மின்னி வரம்புரி போல் நின்றதெறிந்து ஆடாதே சார்க்க முதைத்து சரமடை போல் வாட உலகினில் பெய்திடாய் நாங்களும் மார்கழி நீராட மகிழ்ந்தேலோரும் பாவாய் ஆயனே வந்த வடமதுரை மைந்தனை துயவெருநீர் எவனை துறையவனை ஆயர் குலத்தினில் தோன்றமணி விளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்து தாமோதரனை பூஜோமாய் வந்து நாம் தூவலர்ந்தோ வித்துள்ளது வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்கா ஓயவிடையும் புகுதருவான் நனவம் தீனில் தோஷாகும் செப்பேலோரும் பாவாய் சிறமினகான் புள்ளரையின் கோயிலில் வெள்ளை விழுசங்கன் பேரருவம் கேட்டிடையோ பிள்ளாய் எழுந்திராய் பேமுலை நெஞ்சுண்டு கள்ளச்சாடம் கடற்கடையில் காலோச்சி வெள்ளத்திரவில் துணமருந்த வித்தினை உள்ளத்துக் கொண்ட மனிதர்களும் யோகிகளும் வெள்ள எழுந்தறி என்ற வேரவம் உள்ளம் புகுந்து கொழுந்தேலோரும் பாவாய் சாத்தன் கலந்த வேசனவே செலவம் கேட்டிடையோ பேய பெண்ணே காசம் கலப்பம் கலகலப்பக்கை வேர்த்து வாழரங்குலாய்ச்சியர் மத்தினால் ஓசை படுத்த தைலவம் கேட்டிலையோ நாயக பெண் பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடவும் நீ கேட்டே கிடத்தியோ கேசமுடையாய் திரவேலோரும் பாவாய் பரந்த மகான் மிக்குள்ள பிள்ளைகளும் போவான் போகின்றானே போகாமல் காத்து உன்னை கூவான் போது பலமுடைய பாவாய் எழுந்திராய் பாடிப்பறை கொண்டு மாவாய் பிறந்தானை மல்லரை மாட்டியா தேவாதி தேவனை சென்று நாம் சேவித்தாள் ஆகாவின் நாராயந்தருளோரும் பாவாய் சுத்தம் விளக்கரையா தூபம் கமலத்துயிரடமேல் கண்வரளம்
மாமான் மணி மணிக்கதவம் தாழ்த்திருவாய் மாமீரவளே சக்தி மகள் தான் உமையோன்னித்த விடோ அனந்தரோ ஏம பிறந்துயர் மந்திரப்பட்டாலோ மாமாயன் மாதவன்பை குந்தரன் எண்ணோ நாம்பரகுந்தரன் மேலோரும் பாவாய் சிவருக்கும் புகிரின் நம்பனாய் காத்தும் தாராளோ வாசல் திருவாதார் நாத்தத்துராய் முடி நாராயணன் நம்மால் போத்த வரதரம் புண்ணியனாய் அண்டரனால் கூத்தத்தின் வாய் இருந்த கும்பகர்ணனும் தோத்து மனக்கே விரும்பியல் தான் தந்தானோ ஆத்தானந்தருளையாயிரம் கடமே தீர்த்தமாய் வந்து திரவேலோரும் பாவாய் கரவை கரங்கள் பல கரந்து சத்தார் திருவரைய சந்தலச் செய்யும் குத்தமண் இல்லாத கோளருக்கும் பொருட்கடையே உத்தரவலகுல் புறமையிலே பூதராய் தோழிமார் எல்லாரும் வந்து நன்முத்தம் புகுந்து மகிழ் வண்ணன் பேர் பாடா சித்தாதே வேஷாதே செல்வப் பெண்டாட்டி நெய்யத்து குரங்கும் பொருளேலோரும் பாவாய் கத்தரமை கண்ணக்கிறங்கி நினைத்தும் சோரா நனைத்தல்லம் சேரார்க்கம் நச்செல்வன் தங்காய் பனிச்சிலை வீசன் வாசல்களை சினத்தினால் நிலங்கை கோமானை ஜத்தார் மனத்துக்கிணியானை பாடவும் நீவாய் திரவாய் இனித்தான் எழுந்திராய் என்ற வேலுரக்கும் அனைத்தில்லத்தார் மருந்தேலோரும் பாவாய் வாய் கிண்டானே வல்லாவரக்கனை கிள்ளி கிளந்தானே கீர்த்தமே வாடிப்போய் பிள்ளைகள் எல்லாரும் பாவை வளம்புக்கால் வெள்ளி விழிந்து விழாட உள்ளம் பிணகான் போதரை கண்ணினாய் கொள்ள குரள குடைந்து நீராடாது பள்ளி கிடத்தையோ பாவாய் நீ நன்னாளாள் கள்ளம் தவிர்ந்து கலந்தேலோரும் பாவாய் தோட்டத்து வாவியில் செங்கல் நீர்வாயில் அமலவாய் கோமினகான் செங்கல் வெள்கூரை வெண்பல் தவத்தவர் தங்கள் திருக்கோயில் செங்குடுவான் போகின்றார் வெளுப்புவான் வாய் பேசும் நங்காய் எழுந்திராய் நானாதாய் நாவலையாய் செங்கடு சக்கரமேந்தும் தடக்கையன் அங்கைய கண்ணானை பாடேலோரும் பாவாய் இளங்கிலேயே இன்னவரங்குதையோ செல்லும் நழைமேல் நங்கமேல் போதருகின்றேன் வல்லியம் கட்டிரர்கள் கண்டையின் வாயுதம் வல்லீர்கள் நீங்களே நானேதாய் நீ போதாய் உனக்கென்ன பேருடையே எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் போந்தன்னைக்குள் வல்லானை கொண்டானை மாத்தானை மாத்தடிக்க வல்லானை மாயனை பாடேலோரும் பாவாய் கோபனுடைய கோயில் காப்பானே கொடுத்தான் நம் தோரண வாசல் காப்பானே மணிக்கதவும் தாழ்த்திரவாய் ஆயிரம் வேலோமுக்கு வரைவரே மாயன் மணிவண்ணன் நின்றடைவாய் நேர்ந்தான் தூயோமாய் உண்டோம் துயிரிடப் பாடுவான் வாயால் முன்னம் முன்னம் மாத்தாதே அம்மா நீனே ஜனலை கதவன் நீ கேளோரும் பாவாய் கோபனுடைய கோயில் காப்பானே கொடுத்தான் நம் தோரண வாசல் காப்பானே மணிக்கதவம் தாழ்த்திரவாய் ஆயிரம் வேலோமுக்கு அரைவரே மாயன் மணிவண்ணன் நின்றடைவாய் நேர்ந்தான் தூயோமாய் வந்தோம் துயிரிடப் பாடுவான் வாயால் முன்னம் முன்னம் மாத்தாதே அம்மா நீ நேஜலை கதவன் நீ கேளோரும் பாவாய் நீரே சோரேரும் செய்யும் எம்பெருமான் நந்தகோபாலா எழுந்திராய் பொம்மனார்க்கெல்லாம் குழந்தை குலவிளக்கே எம்பெருமான் கேசோதா அறிவுரா அம்பரமுடருத்தோங்கி உலகளந்தார் அம்பர கோமானை ஒருங்காடந்திராய் சம்பர கடலடு செல்வாபல தேவா கும்பியும் நீ அவரங்கேளோரும் பாவாய் நோடாத தோள் வளையல் நந்தகோபாலன் மருமகளே பின்னாய் கந்தம் கவழும் குடலே கடைதிருவாய் பொன்னெங்கும் கோழை அடித்தனகான் மாதவி பந்தல் மேல் பல்கால் கோவிரணங்கள் கோவினகான் வந்தார்களை உண்மை துணன் பேர் பாடா சிந்தாமனை கையால் சீரால் வளையளிப்பா வந்து திரவாய் மகிழ்ந்தேலோரும் பாவாய் நோடாத தோள் வளையல் நந்தகோபாலன் மருமகளே பின்னாய் கந்தம் கவழம் குடலே கடைதிருவாய் பொன்னெங்கும் கோழை அடித்தனகான் மாதவி பந்தல் மேல் பல்கால் கோவிரணங்கள் கோவினகான் வந்தார்களை உண்மை துணன் பேர் பாடா சிந்தாமனை கையால் சீரால் வளையளிப்பா வந்து திரவாய் மகிழ்ந்தேலோரும் பாவாய் விளக்கரிய கோட்டுக்கால் கட்டில் மேல் மெத்தன்ன பந்துதனத்தில் மேலேறி கொத்தார் பூங்குழல் நப்பின்னை கொங்கை மேல் வைத்து கிடந்த மலர்மார் பாவாய் திருவாய் மைத்தனங் கண்ணினாய் நீ உண்மனாரணை எத்தனை போதும் துகிரப்பட்டாயிகான் எத்தனை ஏதும் வார்த்தையில்லாயால் தத்துவமொன்னு தகவேலோரும் பாவாய் பத்து மூவர் அவரர்க்கும் முன் சென்று கப்பம் தவிர்க்கும் கலியே துருழாய் செப்பமுடையாய் திருளையாய் சித்தார்க்கு வெப்பம் கடக்கும் விமலா துருழாய் மென்முலை செவ்வாய் திருமரங்கள் நப்பின்னங்காய் திரவே துயிடாய்
துக்கமும் தட்டலையும் தந்தன்மனாரணை இப்போதே எம்மை நீராட்டையிலோரும் பாவாய் கணங்கள் எதிர்பொங்கு வேதளிப்பா மாத்தாதே பாசரியும் வள்ளல் பெரும் பழுக்கள் ஆத்த படைத்தான் மகனை அறிவுராய் கூத்தமுடையாய் பெரியாய் உலகினில் தோத்தமாய் நின்ன சுடரை துயிலாய் மாத்தாரணக் கொடுதுரை எந்தன் வாசற்கண் ஆத்தாதும் நொடிபணியுமா போலே போட்டியாம் வந்தோம் விழுந்தேயோரும் பாவாய் அபிமானவங்கமாய் வந்தனன் பள்ளி கட்டில் கீழே செங்கவிருப்பார் போர் வந்து தலை மேதோ சிங்கினவாய் சேதனாமனை போலே சிங்கந்திருச்சிறுதே எம்மேல் விடியாவோ திங்களமாதித்யர் விழுந்தார் போர் அங்கனி ரெண்டும் கொண்டெங்கள் மேல் நோக்குதியே எங்கள் மேல் சாப்பிடுந்தேலோரும் பாவாய் மனை முழஞ்சில் மண்ணை கடந்தரங்கம் சீரிய சங்கமரவெத்தத்தை விழுத்து பேருமையர்வங்க வெப்பாடும் பேருந்ததறி மூரினிலிருந்து வணங்கி பரப்பற்று சோதரமா போலே நீ பூவை பூவண்ணா உங்கோயில் நின்னிங்கனே போந்தருளை கோப்புடைய சீரிய சிங்காதனத்திருந்து யாம் வந்த காரியமாராய்ந்தருளேலோரும் பாவாய் ஆலைகளை முழஞ்சில் மண்ணை கடந்தரங்கம் சீரிய சங்கமரவெத்தத்தை விழுத்து பேருமையர்வங்க வெப்பாடும் பேருந்ததறி மூரினிலிருந்து வணங்கி பரப்பற்று சோதரமா போலே நீ பூவை பூவண்ணா உங்கோயில் நின்னிங்கனே போந்தருளை கோப்புடைய சீரிய சிங்காதனத்திருந்து யாம் வந்த காரியமாராய்ந்தருளேலோரும் பாவாய் கொண்டியாய் வெடுத்தாய் குணம் போத்தி வெண்ண வகை கொடுக்கும் நின் கையில் வேல் போத்தி என்னென்னும் சேவகமே ஏத்தி பறைகொள்வா என்று யாம் வந்தோம் இறங்கேலோரும் பாவாய் குடையாய் வெடுத்தாய் குணம் போத்தி வெண்ண வகை கொடுக்கும் நின் கையில் வேல் போத்தி என்னென்னும் சேவகமே ஏத்தி பறைகொள்வா இன்று யாம் வந்தோம் இறங்கேலோரும் பாவாய் மகனாய் தெரிந்து ஊரறிவில் வருத்தி மகனாய் வளர்த்து வரல திரைக்கிலானாகித்தான் தீங்கு நினைந்த கருத்தை விளைவித்து கஞ்சன் நெடுமாலே உன்னையத்து வந்தோம் பிரகதியாக திருத்தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாம் பாடி மருத்தமம் தீர்ந்து மகிழ்ந்தேலோரும் பாவாய் மணிவண்ணா மார்கழி நீராடவா தேவையார் சேவர்கள் வேண்டுவன கேட்டீர் ஞானத்தை எல்லாம் நடங்கமுலர்வன பாலர்ணத்தும் பாஞ்ச ஓல்வன சங்கங்கள் போயுப்பாடு எனவே சாலப் பெரும்பலையே பல்லாண்டு செய்ப்பாரே கோல விளக்கே கொடியே விதானமே அருளையாய் அருளெல்லோரும் பாவாய் வெல்லும் சீர் கோவிந்தா குந்தன்னை வாழப்பெற உண்டையா பெரு சம்மானம் நாடபுர பரிசனாக சுடகமே தோல்வடையே தோடே செவிப்போவே பாடகமே என்னனைய பல்கலனும் யாமணிவோம் ஆடையெடுப்போம் அதன் பின்னே பால் சோறு மூடனை வேது முடக்கை மடிவாரா குடியந்து குளிர்ந்தேலோரும் பாவாய் வெல்லும் சீர் கோவிந்தா குந்தன்னை வாழப்பெற உண்டையா பெரு சம்மானம் நாடபுர பரிசனாக சுடகமே தோல்வடையே தோடே செவிப்போவே பாடகமே என்னனைய பல்கலனும் யாமணிவோம் ஆடையெடுப்போம் அதன் பின்னே பால் சோறு மூடனை வேது முடக்கை மடிவாரா குடியந்து குளிர்ந்தேலோரும் பாவாய் கடமைகளின் சென்ற காலம் சேர்ந்தன்போம் அறிவண்ணமில்லாதாய குலத்து உன்னன்னை பெருமை பெருந்தனை உன்னையும் யாவனையோ குறைவண்ணமில்லாத கோவிந்தா உந்தன்னோடுவேல் நமக்கிங்கொழிக்க ஒழியாதோ அறியாத பிள்ளைகளோ நம்பினாள் உந்தன்னை சிறுபேரனை தனவும் சீரைக்குள்ளாதே இறைவாய் நீ தாராய் வரையேலோரும் பாவாய் கடமைகள் வெண் சென்ற காலம் சேர்ந்தன்போம் அறிவண்ணமில்லாத ஆய்குலத்து உந்தன்னை பெருவே பெருந்தனை புண்ணியும் யாமுடையோ குறைவண்ணு இல்லா
గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. కాశ్యపాన్వయ సంజాతం నారాయణ పదాశ్రితం శ్రీమన్నారాయణం వందే యతీశ్వర శ్రియాజుషం. జై శ్రీమన్నారాయణ. మనం ఈరోజు ధనుర్మాసంలో 15వ రోజు, ఆల్మోస్ట్ సగం యొక్క వ్రతాన్ని మనం పూర్తి చేసుకున్నాం. ఇందులో అమ్మవారు మనకి మొదటి 5 పాసనాల్లో ఆ పరమాత్మ మన గురించి ఎలా వచ్చాడు, ఏ నామాన్ని పలకాలి, ఈ వ్రతం యొక్క నియమం ఏంటిది, ఈ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే వచ్చేటువంటి ఫలితం ఏంటిది అని మొదటి 5 పాసనాల్లో మనకి తెలియజేసింది అనమాట. అలాగే తర్వాత 10 పాసనాలు, ఈరోజు 15వ పాసనం కదా, ఈ 10 పాసనాల్లో కూడాను ప్రతిరోజు కూడాను ఒక్కొక్క గోప బాలికను లేపుతూ జామకి ఒక గుర్తులు చెబుతూ అందులో ఉండే పరమార్థాలని రహస్యాలని మనకి అందజేసింది అనమాట. ఈరోజు ఈ 15వ పాసనంలో మనం ఆచార్యులను గనక, భగవంతుడి యొక్క భక్తులను గనక సేవిస్తే ఎటువంటి ఫలితం లభిస్తుందో, మనలో ఎటువంటి మార్పు రావాలో అనే దాన్ని, ఆ ఫలితాన్ని ఈ యొక్క పాసంలో మనకి అమ్మవారు తెలియజేస్తారన్నమాట. సహజంగా మనకి లోకంలో చూస్తుంటారు, భగవంతుడు అంటే చాలా ఇష్టం, చాలా ప్రేమ, చాలా భక్తి. కానీ ఆ భగవంతుడి దగ్గర సేవ చేసేటటువంటి వాళ్ళు చూస్తే మనకు ఒళ్ళు మండిపోతూ ఉంటుంది. వాళ్ళంటే పడదు మనకి. కానీ అమ్మవారు అది తగదు అని చెప్తున్నాం. భగవంతుడిని ఎంత మనం విశ్వసిస్తామో దానికంటే ఎక్కువ భగవంతుడి యొక్క భక్తులతోటి మనకి సంబంధం ఉండాలి. అప్పుడే మనకి భగవంతుడి యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి అనుగ్రహం లభిస్తుంది అని మనకి అమ్మవారు ఈ 10 పాసరాల్లో కూడాను తెలియజేస్తారన్నమాట. మనకి సహజంగా లోకంలో చూడండి, మనం ఏదైనా ఒక చిన్న తప్పు చేసినా, నువ్వు చేసింది తప్పు అంటే దాన్ని మనం అంగీకరించలేము. ఒకవేళ అది నిజమైనప్పటికీ కూడాను మన లోపల ఉండే అహంకారం, ఈగో అనేటువంటిది అడ్డొచ్చి దాన్ని నిరూపించుకోవాలి అని మనం బయలుదేరుతుంటాం. ఇది తప్పు, ఇది తగదు అని అమ్మవారు మనకి ఈరోజు పాసంలో తెలియజేస్తారన్నమాట. ఎప్పుడైనా అటువంటివి ఏవైనా జరిగినప్పుడు పెద్దలు మనకి ఏదైనా నువ్వు చేస్తున్నది తప్పు అంటే దాన్ని మనలో ఉండేటువంటి దోషాన్ని దాన్ని తొలగించుకోవడానికి, భగవంతుడికి వెళ్ళడానికి మనం ప్రయత్నించాలి తప్ప నేను చేస్తున్నది కరెక్టే అని వాదించడం తగదు అని అమ్మవారు మనం తెలియజేస్తున్నారు అన్నమాట. మనకి శ్రీరంగంలో పరాశర భట్టాడు అనేటువంటి ఒక మహనీయుడు ఉంటాడు. ఆయన చాలా గొప్ప పండితుడు. వాళ్ళ గురుగారు ఒక స్తోత్రాన్ని రచిస్తారు. దాన్ని ఆళ్వందార స్తోత్రము అని అంటారు. ఆయన గురుగారు యామునాచార్యుడు. అందులో నైత్యానుసంధానం అంటే అమర్యాద క్షుద్రశ్చలమతి అసూయా ప్రసవభూ కృతఘ్నో దుర్మానీ మానపరవశో వంచనపరః నృశంసపావిష్ఠః కథమహమితో దుఃఖజలధేః అపారాదుత్తీర్ణః తవ పరిచరేయం చరణయోః అని రోజు దాన్ని ఆ శ్లోకాన్ని అనుసంధానం చేసుకుంటూ, ఇప్పుడు కూడా మనం ఆలయంలో ఆరాధన చేయాలన్నా, ఇంట్లో ఆరాధన చేయాలన్నా ముందుగా ఈ శ్లోకాన్ని అనుసంధానం చేసుకుంటాం. ఎందుకు? అమర్యాద, స్వామి యొక్క మనకి మర్యాద లేదు. నిజమా? ఉందా లేదా? ఉంటే మనం ఎలా ఉంటాం? ఎందుకంటే ఆయన ఎంతో దయదలిచి, ఎంతో కృపతోటి, ఎంతో అనుగ్రహంతో ఈ సంసార చక్రంలో ఏ పశువుగానో, ఏ పక్షిగానో, ఏ చెట్టగానో, ఏ గుడ్డగానో ఉండవలసిన మనకి ఇటువంటి శరీరాన్ని ఇచ్చినప్పుడు భగవంతుడికి పట్ల మనం ఎంత కృతజ్ఞత ఉండాలి, ఎంత మర్యాదతో ఉండాలి. మనకి తెలిసే నిజంగా దాన్ని మనకి తెలియదు. ఎలా ఉండాలో నాకు తెలియదు. అమర్యాద నాకు తెలియదయ్యా. క్షుద్రశ్చలమతి, క్షుద్ర ఏదో అల్పమైనటువంటి క్షుద్రమైనటువంటి ఆనందాల గురించి మేము నిన్ను ఆశ్రయిస్తుంటాం. వస్తాం, స్వామి నాకు జాబ్ రావాలి, జాబ్లో ప్రమోషన్ రావాలి, నా కొడుకుకి ఇది రావాలి, నా మనవడికి ఇది రావాలి అని మనం ఏం చేస్తుంటాం? స్వామి నీ పద సన్నిధికి చేరాలయ్యా, ఆ చేరడానికి దానేదో నాకు ఇవ్వు అని స్వామిని ప్రార్థించాలి. నిజానికి మనుష్య శరీరం మనకి ఇచ్చినందుకు అలా చేసుకోవడానికి ఆయన మనకి శరీరం ఇచ్చింది. కానీ అది మనం కోరుతామా? అది మిగతా అవన్నీ కోరుతుంటాం. క్షుద్ర చలమతి పోని
అలా ఏదైనా ఒక చోటు ఉంటుందా అంటే కాసేపు ఇక్కడ ఉంటుంది, మన చెప్తాం, కాసేపు ఇంకొకరి దగ్గరికి, ఇంకాసేపు ఇంకొకరికి, రేపు భూలోకంలో ఇంకోరు ఎవరైనా ఇంకో బాబా రూపంలోనో ఇంకో స్వామి రూపంలోనో వస్తే ఈయన వదిలేసాం ఆయన దగ్గర పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటాం. చాలా మంది ఒక చోట స్థిరంగా నా మతి ఉండట్లేదయ్యా, దానిపైన దీనిపైన. ఈ కోతి చూడండి, ఒక చోటు పైన నివసిస్తూ ఒక చెట్టు పైన ఒక క్షణం ఊరికే ఉంటుంది, ఉండదు. ఇక్కడ నుండి ఆ చెట్టు, ఆ చెట్టు నుండి ఆ చెట్టు, ఇంకో చెట్టుని అది ఆశ్రయించుకుంటూ వెళుతున్నట్టుగా మనం దాన్ని దీన్ని చేసుకుని వెళ్ళిపోతున్నానయ్యా. చలమతి, నా యొక్క బుద్ధి బాగలేదు. కృతజ్ఞ దుర్మాని చలమతి అసూయా ప్రసవభూ. ఈ జన్మ ఎదుటివాడు ఎవరైనా బాగుపడుతుంటే ఆ బాగుపడుతున్న చూసి ఆహా భగవంతుడు భక్తుడు స్వామి అనుగ్రహం వాడికి లభించింది, నాకు కూడా తప్పగా లభిస్తుంది, అటువంటి స్వామి నాకు కూడా స్థితిని కలిగిస్తాడని అలా ఆ మంచి స్థితిలో ఉండేటువంటి పొజిషన్లో మనం మెచ్చుకోవడం వదిలేసి వాడిని చుట్టూకి ఎలా లాగాలా అని ఆలోచిస్తున్నాం. వాడు ఇంత మనం బాగుపడే దాని గురించి ఆలోచించడం మానేసి ఎదుటివాడు బాగును చూసి మనం ఓర్వలేకపోతుంటాం, అసూయ చెందుతుంటాం. ప్రసవభూ అంతేకాకుండా ఇతరత్రమైనటువంటి కోరికల పైన, ఆశల పైన మన మనసును పాడేసుకొని భగవంతుడికేసి వెళ్ళకుండా భగవద్ విముఖులైపోతుంటాం. అంతేకాకుండా ఎలా ఉంటాం, అసూయ కృతజ్ఞ. ఇంత జన్మ నాకు ఇచ్చినందుకు నేను కృతజ్ఞుడై నీ సేవకే వెళుతూ ఉండాలి. ఇప్పుడు చూడండి, మన శరీరంలో ఇన్ని అవయవాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఎవరి గురించి పనిచేస్తున్నాయి? మన గురించి పనిచేస్తున్నాయా? ఇంకా ఎవరి గురించి పనిచేస్తున్నాయా? కాలు నడవడం మన గురించే, కళ్ళు చూడడం మన గురించే, అలాగే చేతులు ఏదైనా ఆపద వస్తే దాని నుండి రక్షించుకోవడం మన గురించే. ఇందులో కాలుకి ఏమైనా దెబ్బ తాకింది అనుకోండి, ఏ కాలు నీకు తగిలింది, నువ్వు వేడు, నాకు సంబంధం లేదు అని కన్ను ఊరికే ఉంటుందా? చేతులు ఊరికే ఉంటాయా? నీ నొప్పి నువ్వు పోవడానికి చేతులు ఊరికే ఉంటాయా? ఏం చేస్తాయి? పక్క వాళ్ళని హెల్ప్గానే పిలుస్తుంది నోరు. ఈ చేతులలో దానికి ఏమైందో చూస్తుంది, కళ్ళు దాన్ని చూసి ఏడుస్తుంది. ఇవన్నీ శరీరంలో ఒక అవయవానికి దెబ్బ తగ్గుతనే మిగతా ఉండేటవన్నీ కూడా సహకరిస్తున్నాయే. ఈ శరీరానికి, ఈ అవయవానికి మనం రియాక్ట్ అవుతున్నామో, ఈ భగవంతుడికి చుట్టూ ఉండేటువంటి ఇవన్నీ కూడాను అంతర్బహిష్ట సర్వం వ్యాప్య నారాయణ స్థిత అన్నప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఆయన యొక్క శరీరంలో ఒక పార్ట్ లాంటివి. అటువంటి ఎదుటివాడికి ఏమైనా జరిగితే మనం ఎంత విలువలాడాలి? ఆహా నీకు బాగా మంచిగా ఇదైంది, మనం చక్కలు గుద్దుకుంటుంటాం. ఇది తగదు. ఇది కృతజ్ఞ. ఈ కృతజ్ఞత, నాకు కృతజ్ఞత లేదయ్యా, నేను కృతజ్ఞుడని అయిపోయాను. దుర్మాని అహంకారంతో నిండి ఉన్నా నేను. ఏదో 4 పైసలు రాగానే ఇదంతా నా వల్లే జరిగింది. ఏదో ఒక మంచి పని చేస్తాం, ఒక్క చోట చేస్తాం, 10 మందితో చెప్పుకుంటాం. లేదా ఎవరైనా ఫోటో తీస్తుంటే అప్పుడు మాత్రం మంచి పని చేస్తుంటాం మనం, అవునా కదా? అలా కృతజ్ఞ దుర్మాని స్మరపరవశవంచనపరః. స్మరపరవశ, నేను కాముణ్ణి అయిపోయిన, అది కావాలి ఇది కావాలి. కామదేవుడు కూడాను మన ముందు ఓడిపోతాడు అనమాట. అంత కామునైపోయాను నేను, అవి కావాలి ఇవి కావాలని కోరుకుంటూ ఈ సంసార చక్రంలో తిరుగుతున్నాను. వంచనపరః, అంతేకాకుండా మనకు కావలసిన దాన్ని దక్కించుకోవడానికి ఎంతో మందిని వంచిస్తున్నాను. నిన్ను కూడాను స్వామి ఇది కావాలని, కావాల్సింది ఎందుకు నీ దగ్గరికి? నువ్వు ఈ శరీరానికి తిరిగి కర్మబంధాన్ని తొలగించుకోవడానికని నువ్వు ఎన్నో పాపాలు చేస్తే ఏదో ఒక పుణ్యాన్ని చూసుకొని ఏదో చేసినటువంటి 3 రకాలైనటువంటి పుణ్యాలు చేస్తుంటాడు, మంచి పనులు చేస్తుంటామంట. యాదృచ్ఛిక, ఆనుషంగిక. యాదృచ్ఛికం అంటే చూడండి, ఒక ఆవు దూడో ఏదో ఒకటి వెళుతూ ఉంటుంది, దాన్ని పట్టుకుందామనో ఆలయాన్ని ప్రదక్షిణ చేస్తాం. లేదా ఎవరినో ఫాలో చేసుకుంటూ ఎవరో ఒక అందమైన వాళ్ళు వెళ్తుంటారు, వాళ్ళు చూస్తూ కొంతమంది ఆలయం చుట్టూ తిరుగుతుంటారు. ఏదో రకంగా ఆలయానికి ఏదో అమ్ముకోవడానికో, పూలు అమ్ముకోవడానికో, దానికో దీనికొని కావాలని చేయరు, ఏదో రకంగా ఆలయాన్ని ప్రదక్షిణ చేస్తారు. ఇది యాదృచ్ఛికము అని అంటారు. తద్వారా కూడా మనకి ఒక పుణ్యం ఆయన ఇస్తాడనమాట. ఆనుషంగికము అని అంటే మన వస్తువులు రక్షించుకోవడానికని మనం పాకలాడుతుంటాం. అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ పక్క వాళ్ళ వస్తువులు కూడా రక్షిస్తామని. ఒక అతను ఏదో ఆలయానికి ఏదో తీసుకెళ్లాలని చెప్పి పాపం చాలా రక్షించుకొని ఒక పుష్పాలు ఏవో తీసుకొని వస్తున్నాడు. అవి ఒక చోట పెట్టాడు. ఇంకొక అతను కూడా ఏవో అవన్నీ పళ్ళు అవన్నీ తీసుకెళ్దామని పెట్టుకున్నాడు అక్కడ. ఇది ఇంటెన్షన్ ఏంటి? నా పుష్పాలు భగవంతుడి దగ్గరికి చేరాలనేటువంటి ఇది నాకు ఇంటెన్షన్. కానీ
అందులో ఆ పుష్పాలతో పాటు ఆ పక్క తీసుకొచ్చిన పళ్ళు అవి ఇవన్నీ కూడా అంటే ఎదుటివాడు కూడా దానికన్నా తీసుకొచ్చాడు, కానీ అవి చేరుతాయి వాడికి నమ్మకం లేదు, వాడిని కూడా మనం చేర్చాం. ఆనుషంగికంగా వస్తాయన్నమాట. ఇలా ఏదో రకంగా చేసుకున్నట్టు పుణ్యం చేత కావాలని చేయకపోయినా ఆ పుణ్యాన్ని మన పైన మోపి నీకు ఈ జన్మనిచ్చాలని ఇస్తే మనమేమో ఇలాగా ఈ సంసార చక్రంలో లంబటంలో తిరుగుతున్నామయ్యా అని నృశంసహ పాపిష్టలో తిరుగుతున్నామయ్యా. కథవహమితో దుఃఖ జలధే, ఈ దుఃఖ జలం నుండి మేము ఎలా పైకి రాగలుగుతాము? అపారాదుత్తీర్ణ తవ పరిచరేయం చరణయోహో, నీ యొక్క పాదాలను ఎలా సేవించగలమయ్యా మేము, నువ్వే రక్షించాలని ఇలా ఇచ్చానుసంధానం చేసుకుంటూ వస్తుంటారన్నమాట. అయితే ప్రతిరోజు చదువుకుంటుంటారు పరాశర భట్టులు. ఎవరు కూడాను ఎందుకంటే చూడాలి, ఒకటి పెరుగుతుంటే ఎదుటివాడు ఎలాగైనా వాడిని లాగాలి 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 ఏమైనా చేసి ఈ పరాశర భట్టలు అనేటువంటి వాళ్ళని అవమానించాలి అని చాలా మంది ఎదురు చూస్తుంటారనమాట. ఒకరోజు చదువుకుంటుంటే అమర్యాద అంటే పక్కన అతను విని తిని నువ్వు నీకు అసలు మర్యాద లేదు, నీకు అవును నువ్వు చెప్పేది నిజం అంటాడు. క్షుద్ర అంటే అవును అంటాడు. ఇలా ఈయన చెప్పినారంటే అవును అవును స్వామి పాదాల దగ్గర వెళ్ళి స్వామి పాదాల మీద పడి, స్వామి ఇన్ని రోజుల నుండి నేను భూలోకంలో ఎవరైనా ఒక్కరైనా నేను చేసే తప్పులకి సాక్షి ఉన్నాడా అని వెతుకుతున్నాను. ఎందుకంటే ఏదైనా తప్పు చేశానంటేనే కదా శిక్షించేది, నేను ఇలా బాధలో ఉన్నానంటేనే కదా రక్షించేది. కనుక నాకు సాక్ష్యం ఎవరు లేదయ్యా, ఈ రోజు ఈ మహానుభావుడు నా సాక్ష్యంగా ఉన్నాడు తండ్రి, రక్షించు అని ఆ స్వామికి నమస్కారం పెట్టేది కాస్త ఈయన అవును అవునని కూర్చొని అతనికి నమస్కారం పెడతాడు. ఏం చేయాలి అర్థం కాదు ఆయనకి. చూడండి, మనం మన తప్పుని పొడుస్తున్నా ఇది భగవంతుడు మనకి మంచి చేసుకోవడానికి ఒక అవకాశాన్ని ఇస్తున్నాడు, ఎవరో ద్వారా స్వామి మనకి సూచిస్తున్నాడు అనేటువంటి ఆలోచన మనలో కలగాలి అని అంటారు అనమాట. అటువంటి ఆలోచన కలిగినటువంటి గొప్ప బాలిక ఈరోజు. అంతేకాదు మనకి చాలా చోట్ల కూడాను అవన్నీ మనకి పురాణాల్లో కావచ్చు, రామాయణాదుల్లో కావచ్చు చాలా మంది అని అంగీకరిస్తారు. మనమే అంగీకరించాం. గొప్ప గొప్ప వాళ్ళే. రాముడి తమ్ముడు భరతుడు ఎంత గొప్పవాడైనా నిజానికి ఆయన వల్ల వెళ్ళాడు రామచంద్రుడు. ఆయన పుట్టకపోతే అసలు ఆయనకి స్థితి లేకపోతే రామచంద్రుడు అడవికి వెళ్ళేవాడా కాదు కదా. తన కైకేయిది తప్పు కాదు, ఈ వరం కోరినటువంటి మా తల్లిది తప్పు కాదు, అలాగే ఆ మందర అసలు మూల కారణం ఆమెది కూడా తప్పు కాదు. అసలు దీనికి అన్నిటికీ కూడాను మూలభూతుడు దశరథుడు. ఆయన కనుక నేను వరం ఇస్తాను అనుకుంటా ఉండింటే మా అమ్మ వరం కోరేటిదా కాదు, కాబట్టి అది కూడా తప్పు కాదు, నేనే పాపిస్తున్నా, నా వల్లనే రామచంద్రుడు అడుగు వెళ్ళాడని ఒక రోజు 2 రోజులు కాదండి. రామచంద్రుడు అడవిలో ఎలాగైతే ఉన్నాడో అసలు వెళ్ళిపోగానే హాయిగా ఈయన దర్జాగా నగరంలో ఉండొచ్చుగా ఉండే, కానీ ఈయన కూడా రాములాగే జటాజుటాలు ధరించాడు. రాముడు ఎలాగైతే అడవిలో పాదుకులు ఏవి లేకుండా ఎలా సంచరిస్తున్నాడో ఉన్న పాదుకులు పట్టుకొచ్చేసాడు ఈయన. కనీసం అవైన ఉన్నట్టు వాటిని కూడా పట్టుకొచ్చేసాడు. వాటినే శరణం వాటిని నమ్ముకొని ఉన్నాడు అనమాట. అలా ఆయన రామచంద్రుడు వెళ్ళడానికి వేరే ఇతరత్ర వాడిది కాదు, తప్పు నాదే, ఎదుటివాడు తిడుతున్నా నేనే, నా వల్లనే రామచంద్రుడు వెళ్ళాడని అహంకారంతో నేను నా వల్ల కాదు అని ఎవరితో చెప్పుకోవడానికి వాదించలేదండి ఆయన. అలా 14 ఏళ్ల పాటు తను కూడా అలా ఆ వనవాసంలో రామచంద్రుడు ఎలా ఉన్నాడో అలా ఉండడం చూసి ఆ ఊరి ప్రజలకు అయ్యో ఏ తప్పు లేనటువంటి భరతుల్ని మేము ఆడిపోసామే అని చెప్పి అందరూ సిగ్గుతో కుమిలిపోయారట. అంటే మనం ఏదైనా మన అంటే మనం అవ్వాల్సింది యాక్షన్ చూడటం, రియాక్షన్ చేయడం కాదు, యాక్షన్తో చేయాలి. మనం ఎదుటివాడు మన అనగానే మన రియాక్షన్ అయిపోయి వాడిని మనలోని అహంకారాన్ని నాలో ఇది లేదని మనం చూపెట్టుకునేది కాదు. నేను మంచివాడిని అని ప్రవర్తించి వాడికి చూపెట్టాలన్నమాట భర్తుడులాగా. సీతాదేవి కూడా అలాగే బాధపడుతుందండి. మయైవ దుష్కృతం కించిత్ మహదస్తి న సంశయ, నా వలనే తప్పు రామచంద్రుడితో వాళ్ళతో వీళ్ళది అడవి రావడానికి తప్పెవరిది, ఇవి రావణుడి యొక్క చెరలో చేరడానికి తప్పెవరిది, వాళ్ళది వీళ్ళదని లెక్క పెట్టారు. అసలు నాదే తప్పు. ఆ రోజు నేను రావదమ్మా, నువ్వు ఈ వనవాసానికి వెళ్ళాల్సి చెప్పింది నాకు తండ్రి గారు, నువ్వు చక్కగా జనక మహారాజు గారి కూతురులో వాళ్ళ కూతురుగా పుట్టావు, ఏ రోజు కూడా నీకు కష్టం ఎరగో, నువ్వు ఈ పుల్లను తీసి అక్కడ పెట్టిన దానం కాదు, అడవిలో వెళుతుంటే మృగాలు ఉంటాయి, పక్షులు ఉంటాయి, ఆ వెళ్ళేటువంటి దారిలో ముళ్ళులు ఉంటాయి, రాళ్ళు ఉంటాయి, రప్పలు ఉంటాయి, నువ్వు వద్దు, నువ్వు హాయిగా ఇక్కడే ఉండు అంటే అడవిలో నన్ను రక్షించలేక అంటే నన్ను చూసుకోలేక నువ్వు ఈ మాట మాట్లాడుతున్నావా అని అంటుందన్నమాట. అలా కాదన్నా ఒప్పించుకోవద్దు. మా నాన్నగారు కనుక ఈ విషయం తెలిస్తే
మగ రూపంలో ఉండేటటువంటి భార్యను కూడా రక్షించుకోలేనటువంటి ఆడదానికి ఇచ్చి పెళ్లి చేశానే అని ఆ జనక మహారాజు బాధపడతాడు మా నాన్నగారు అని అంటుందన్నమాట. రామచంద్రుడికి ఎంత బాధ కలిగి ఉంటుందండి, అవునా కాదా? సరైన తీసుకొస్తాడు. ఇది భగవంతుడిని నిందించుట. దాన్ని కూడా రామచంద్రుడు పెద్ద ఇదవలేదు. తర్వాత లక్ష్మణుడిని కాపలా పెట్టాడు. హే రామ హే రామ హే లక్ష్మణ అని, హే లక్ష్మణ అని ఇక్కడ మారీచుడు చనిపోయాడు కదా, ఆ మారీచుడు వెనక వెళ్ళినప్పుడు, ఆ బంగారు లేడు వెనకన్నప్పుడు లక్ష్మణుని కాపలా పెట్టి వెళ్ళాడు. లక్ష్మణుడు రామచంద్రుడి యొక్క సేవ చేసేవాడు, రామచంద్రుడి యొక్క భక్తుడు. ఆ భక్తుణ్ణి అనరాని మాటలన్నీ కూడా అన్నాను. అందుకే నాకు ఇటువంటి స్థితి ఏర్పడింది అని సీత కూడా తనలో కుమిలిపోతుంది అనమాట. అంటే భగవంతుడి యొక్క భక్తుల పట్ల మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వాడు కనుక మనం ఏమైనా విముఖులమయ్యామా వాడి నుండి భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం మనకి లభించదు అని అంటారు అనమాట. ఎప్పుడైనా భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ఎలా వెళ్ళాలి? భగవంతుడితో ఉండేటువంటి భక్తులతో పాటు కలిసి వెళ్ళాలి. అందుకని మనకి తద్భృత్య భృత్య పరిచారక భృత్య ఇతిమాం స్మరలోకనాథ అంటారు కులశేఖరాలు గారు. నేను నీ భక్తుడికి భక్తుడి యొక్క పాదాలకు సేవ చేసుకునేటువంటి వాడు భృత్యుడయ్యేటువంటి అవకాశం నీ తండ్రి అని అంటారు అనమాట. ఎందుకంటే చూడండి, మన ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు పెరుగుతూ ఉంటారు, వాళ్ళకి పిల్లలు పుడతారు. అంటే కొడుకు కన్నా మనవుడి పైన ఎక్కువ మమకారం, ఇష్టం, రాగం పెరుగుతుంది. కొడుకు కూతుళ్ళ పైన తగ్గిపోతుంది. వాళ్ళకి కొడుకులు పుట్టారనుకోండి, వీళ్ళిద్దరు ఎగిరిపోతారు. ఆ మునుమనవుడి పైన ఎక్కువ ప్రేమ ఉంటుంది. అలాగే భగవంతుడికి భక్తుడి కన్నా ఆ భక్తుడి యొక్క భక్తుడు అంటే అతనికి చాలా ఇష్టమట. అందుకని నేను ఆ భగవంతుడి యొక్క భక్తుడి పాదధూళి అయిపడి ఉంటే చాలు, ఆయన పాద సేవ చేసుకుంటే చాలు, అటువంటి అవకాశం ఈ తండ్రి అని కూడాను మనకి కులశేఖరాల వాళ్ళు చెప్తారన్నమాట. మనకి లోకంలో ఏదైనా ఒక చిన్నది ఏదైనా జరుగుతుంది అనుకోండి, మనం దాన్ని తట్టుకోలేకపోతూ ఉంటాం. వాడు ఎదుటివాడు చేసే అసలు తప్పు మందే ఉంటుంది. ఒక ఊర్లో ఒక కుర్రాడు ఉంటాడు, అతనికి ఒక 15 ఏళ్ళు 20 ఏళ్ళు ఉంటాయన్నమాట. అతను ఎక్కడైనా బయటకు వచ్చాడు అనుకోండి, అతను చూసిన వాడికి ఏదో ఒకటి దెబ్బ తగలడమో ఏదో ఒకటి అరిష్టం జరుగుతూ ఉంటుంది. వాడు ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ అనుకుంటారు, బహుశా ఇది చూడడం వల్ల మనకంతా ఇలా జరుగుతుంది, వీడిని ఊరు నుండి పంపించేయాలి. నేను ఊరు నుండి పంపిస్తే పక్కవాడు కూడా తొందరగా, కాబట్టి వీడికి ఉరి తీయడమే వీడికి మంచి శిక్ష. వీడిని ఉరి తీసేస్తే మనకి ఈ అరిష్టం మొత్తం తొలగిపోతుంది అని నిర్ణయించుకుంటారు అందరూ. వాళ్ళు వీళ్ళే తీయలేదు కదా, వీళ్ళు తీస్తే మళ్ళీ రాజుగారు ఉన్నారు, మళ్ళీ పెద్ద ఇదైపోతుందని ఇతను పెద్ద పెద్ద త్రాణలతో కట్టేసి బాబు రాజుగారిగా బరబరా లాక్కుండా వెళతారు. రాజుగారు అంటారు, ఏమైందంటారు, ఎందుకు అని అంత కొడుతున్నారు, అలా లాక్కొస్తున్నారు, ఏమైందని అడుగుతారు రాజుగారు. వీడు మొహం చూస్తే అరిష్టం అండి, వీడు ఊర్లో ఉంటే మన ఊరికంతా దరిద్రం వచ్చేస్తుంది, వీడు ఫస్ట్ వీళ్ళు ఉరిదీసేయండి అంటారు. రాజుగారు అంటే, అయ్యో పాపం, వీడు ఊర్లో ఉండడం వల్ల కదా మీకు కష్టాలు, వీడిని నా ఇంట్లో నా యొక్క ఆస్థానంలో పెట్టుకుంటానులే అని చెప్పేసి అతనికి అది పెద్ద ఒక గది ఇచ్చి ఆ గదిలో పెట్టి, ఆ రోజు ఆ దెబ్బలు కద్దని మందులు రాయిన వాడికి అని చెప్పి మొత్తం అంతా పెట్టి ఆ రోజు నిద్రపోతారు. తెల్లారుజాములు లేస్తారు. లేగానే పాపం ఎలా ఉన్నాడు పలకరిద్దామని ఎవరిని, భార్యని, పిల్లల్ని, దేవుడు మొహం కూడా చూడు. నైట్ మొత్తం అతను ఆలోచిస్తున్నాడు, పొద్దునేడు అతని మొహం చూడాలి, పాపం ఎలా ఉన్నాడు, ఏమయ్యాడో అని దెబ్బలు తగిలాయి కదా, వెళ్ళి పలకరిద్దామని పలకరిస్తాడు. బాగానే ఉంటాడు, అంతా బాగానే చూసుకున్నారా, మా వాడంతా బాగానే చూసుకున్నారా, ఏమైనా తక్కువ చేశారా, ఏం లేదంటే అంతా బాగా చూసుకున్నారండి. అక్కడి నుండి కాస్త కిందకి దిగుతున్నట్టుగానే పొరపాటున కాలు జారి క్రింద పడతాడు. ఆ పక్కన ఉన్నాడు ఎవరు చూసి నవ్వుతారు, తట్టుకోలేకపోతాడు. చాలా కోపం వచ్చేసింది. అసలు ఇప్పటి వరకు ఈ మెట్ట ఎన్నోసార్లు దిగాను, నేను ఏ రోజు కూడా నేను కింద పడలేదు, వీడి వల్ల పడ్డాను, ఈ నిజంగానే దరిద్రుడు, వీడు అరిష్టుడు, రాజ్యంలో వీడు ఉంటే అరిష్టం అని చెప్పి అతన్ని ఉరిదీయండినే ఇస్తాడు. వెంటనే ఆ ఉరిదీయడానికి తీసుకెళ్తుంటే ఆ పిల్లాడు రాజుగారు చూసి నవ్వుతుంటాడు అనమాట. ఎందుకు నవ్వుతున్నావయ్యా అని ఉంటారు. మహారాజా, ఈరోజు ఉదయాన్నే జరిగిన సంఘటన, మొట్టమొదటిగా నేను మీ మొహం చూశాను, మీరు మా మొహం చూశారు. నా మొహం చూడడం వల్ల మీకు చిన్న దెబ్బ తగలింది, కానీ నీ మొహం చూడడం వల్ల నాకు ఏకంగా ఉరిశిక్ష పడుతుందయ్యా. అంటే ఎవరు దరిద్రుడు, ఎవడు దరిద్రుడు ఒకటి మొహం, అవునా కాదా? ఎదుటివాళ్ళని నిందించడం కాదు, ఏదైనా జరిగినప్పుడు ఇది నా మంచికి అని ఆ రోజు అతని మొహం చూడకుండా ఎవరెవరో మొహం చూసి తన కాలేపోయినంటే, తన తలైపోయినంటే తెలియదు కదా. భగవంతుడు ఏ రూపంలో వచ్చి ఎలా మనం రక్షిస్తుంటాడో మనకు తెలియదు. అందుకనే భగవంతుడి యొక్క భక్తులను నిందించకూడదు అని మనకి తెలియజేస్తారనమాట. అటువంటి మనస్థితి కలిగినటువంటి
గోపబాలిక ఈరోజు. అటువంటి ఆ గోపబాలికని ఏమని లేపుతున్నారో మనం ఆ భాషలో అనుసంధానం చేసుకుని దాని యొక్క అర్థాన్ని తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఆండాల్ తిరువడగలే శరణం ఎల్లే ఇళంగిళిగే కిన్న మురంగుదయో சல்லன்னழை மீர் நங்கை மீர் போதருகின்றேன் வல்லேவன் கட்டிரகள் பண்டையின் வாயிரிதம் வல்லீர்கள் நீங்களே நானேதாய் நாயுலக உள்ளே நீ போதாய் உனக்கென்ன வேருடையை எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் போந்தன்னிக்கள் வல்லானே கொண்டானே மாத்தாரை மாத்தரிக்க வல்லானை மாயனை పాడేలోరెంబావాయ్. ఆండాళ్ తిరువడగలే శరణం. ఈరోజు లోపునామని ఎల్లే ఇలంగిలియే లేత చిలుక అని సంబోధిస్తున్నారంట. ఏమ్మా నీకు లోపల పడుకొని ఉన్నావా, ఇంకా లోపలికి రాలేదు, బయటకు రాలేదా అని అంటున్నా. ఎల్లే ఇలంగిలి ఎందుకంటున్నా తెలుసా? నన్ను మన వాళ్ళందరూ కూడా కలిసి స్వామి యొక్క నామాన్ని పాడుతున్నారు కదా. మాయనే పాడేలో రెంబావాయని ఆ స్వామి యొక్క పంగయక్కడానే పాడేలు పుండరీకాక్షుడు యొక్క నామాన్ని పలుకుంటూ వస్తున్నారు కదా. ఆ పాటను విని లోపల ఆమె కూడాను ఆ పాట పాడాలి 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 అని ఆమె కూడా లోపల బయట పాడుతుంటే వాళ్ళు కోరస్గా ఈమె లోపల పాడుతుంది అనమాట. సమ్ టైమ్స్ మనకి ఏమైనా ఒక పని కావాలి, ఆ పని కాకుండా ఎదుటివాడు అదే పని చేస్తున్నాడు, వాళ్ళ రావచ్చు మన దగ్గర, కానీ కాకుండా మనకి ఏమొస్తుంది, ఒళ్ళు మండిపోతుంది కదా. అలా బయట ఉన్నవాడు అందరూ కోపం వచ్చి ఎల్లే ఇలంకిలియే ఆహా గొప్ప గానం కలిగిన దానా మాతోటి కలవకుండా నిద్రపోతున్నావా నువ్వు అని అంటారు అనమాట. ఈ లోపల మేము చిల్లంగా మీరు నంగయ్య మీరు పోదురంటాను. ఒరే అరవగంట నిద్రపోవట్లేదు, అరవగంట నేను కూడా మీతో పాటు కలుస్తాను, గోల పెట్టకండి నేను వస్తాను బయటికి, మీరందరూ కూడాను చాలా పరిపూర్ణులు అని అంటారు అనమాట. అంటే మన ఎదుటి వాళ్ళు ఏదైనా ఒక మాట అంటున్నారో మనకు నచ్చలేదు అనుకోండి, వెంటనే మనం ఎలాగైతే రియాక్షన్ అయిపోతామో అలాగా మేము పరిపూర్ణులు రాలా అనగానే మీరందరూ కూడా చాలా గొప్ప భక్తి కలిగిన వాళ్ళు, స్వామి ఒక నామాన్ని పలుకుతున్నారు మీరు అనగానే వీళ్ళకి సహించదు. ఆమె నిజమే చెప్తుంది, కానీ వీళ్ళకి చూడండి అప్పుడప్పుడు మనకి ఒక బంధువుల దగ్గరకు వాళ్ళ దగ్గరికి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తాం, మాట్లాడినా తప్పే, మాట్లాడుకున్నా తప్పే. మాట్లాడనుకోండి వీడికి ఎంత ఇదో చూడండి, ఎంత దురుసో నోటు దురుసో, కనీసం పెద్దలంటే మర్యాద లేదు, అది లేదు ఇది లేదు అంటారు. మాట్లాడుకుంటున్నాం అనుకోండి, అసలు పెద్దలంటే గౌరవం లేదు, ఎంత పట్టింపో చూడండి ఎలా పడినాడే అంటారు. పుల్ల తీసినా తప్పే, పుల్ల పెట్టినా తప్పే, అలా ఉంటుందన్నమాట. అలా ఆమె లోపల ఉన్న వాళ్ళు ఆమె మంచిగా అంటున్నా వీళ్ళు బయట ఉన్న వాళ్ళు తీసుకుని, ఎందుకంటే దాహంతో ఉన్నారు, ఆమె వచ్చి చేరితే చాలు రేపు కృష్ణుడి దగ్గర వెళ్ళిపోతామని, దాంతో వాళ్ళు భరించలేకపోతున్నారు అనమాట. వల్లే కట్టిన పండిన వారి ఓరు, నువ్వు పెద్ద మాటగారి, నీ మాటలన్నీ నాకు తెలుసు, నీ కఠినోక్తమైంది ఇదివరకు మేము బాగా విన్నాం, నువ్వు లోపల ఎలా మాట్లాడుతున్నావు మాకు తెలుసు, లేచి వచ్చి మాతో మా గుంపులో చేరమ్మా అని అంటారనమాట. వల్లీరుగల్ నీంగళే నానేదాయి నాయుడుగా, నువ్వు పెద్ద మాటగానే నాకు తెలుసు, ఇదివరకు కూడా నువ్వు మాట్లాడిన నాకు తెలుసు, కనుక నువ్వు వదిలేసి నీ నిద్రను వదిలేసి వచ్చి మాతో పాటు చేరమ్మా అని అంటారన్నమాట. వెంటనే ఆమె లోపల ఆమె లేదన్నా మీరందరూ వస్తారని నేను ఎదురు చూస్తున్నాను, మీరందరూ వచ్చారో లేదో నాకు తెలియదు కదా, ఎందుకంటే కృష్ణుడు అందరూ కలిసి రావాలని చెప్పారు, ఒక్కరు కూడా మిస్ అవ్వకుండా అందరూ వెళ్ళాలని నేను లోపల వెయిట్ చేస్తున్నాను అని ఆమె చెప్పినప్పుడు కూడాను వీళ్ళు బయట పట్టించుకొని బాగా ఆక్షేపిస్తున్నారు. నానేదాయి నాయుడుగా, నువ్వు తెలుసు, నువ్వు లోపల కూర్చొని నువ్వు కృష్ణుడి యొక్క నామాన్ని నువ్వు ఒకదాన్ని స్మరిస్తున్నావు, ఎందుకంటే బంగయ్య కన్నానే పాడే లోరెంబావీ కూడా లోపల కూడా బంగయ్య కన్నానే ఉంటుంది కదా, నువ్వు ఇంత గొప్పదానివి అనుకున్నా మేము పండుని 10 మందితో పంచుకొని తినాలి తప్ప లోపల ఒకదాన్ని అనుభవిస్తున్నావు, నువ్వు చేస్తున్నది చాలా తప్పమ్మా అని బయట నుండి వీళ్ళు అంటారన్నమాట. అనవటం లేదంటా, నేను నాకు అటువంటి ఇదే పట్టింపు లేదు, నేను మీతో పాటే మీ గురించే నేను లోపల నుండి నేను సిద్ధమై వస్తున్నాను. ఇన్న మాటలన్నా ఆమె లోపల కోపం రాలేదు. బహుశా వీళ్ళందరితో కలవకపోవడం వల్ల వీళ్ళకి ఆ హృదయం తట్టుకోలేక వీళ్ళు అలా అంటున్నారని భావించి ఒళ్ళేని పోదాయ్ ఉనక్కెన్న వీరుడై, నీకేమైనా ప్రత్యేకత ఉందా, ఇంత లోపలకు బిడిగా పడుకున్నావు అన్నప్పుడు కూడాను ఆమె లోపల ఎల్లారం పోందారు అందరూ మీరందరూ వచ్చారా, స్వామి వినడానికి మీరందరూ వచ్చారా అని ఆమె లోపల అంటుందన్నమాట. వెంటనే నువ్వు లోపల కాలంలో వచ్చి ఒకసారి చెక్ చేసుకోమ్మా అని చెప్పి వాళ్ళందరూ కూడా బయట నుండి అంటారు.
వెంటనే ఆమె లేచి బయటకు వచ్చి ఆ వాళ్ళతో పాటు కలిసి వల్లానై కొన్నానై మాత్తానై మాత్తయక్క వల్లానై మాయనై పాడేలో రంబావాయ్. కంసుడు ఆ కృష్ణుని సంహరించాలని ఎంతో మంది రాక్షసులను పంపిస్తారు. పప్పులు ఉడుకం మనవాడివి. మనం అక్కడ దగ్గర పంపించడం ఏంటి, వాడినే మన దగ్గర తెచ్చుకొని సంహరిస్తే అయిపోతుంది. వాడి దగ్గర వెళ్ళడం వల్ల వాడి దగ్గర ఎక్కువ పవర్ ఉన్నట్టుంది. వాడు మన దగ్గరకు వస్తే మన దగ్గర ఎక్కువ మంది బలంగా ఉంటుంది కదా. తన దగ్గర తెచ్చుకొని ఎలాగైనా సంహరించాలి అని ఒక యజ్ఞం చేస్తున్నానని ఆ యజ్ఞానికి ఇన్వైట్ పంపిస్తాడనమాట. ఇప్పుడు బలరాములు కృష్ణుడు కూడా ఇద్దరు వస్తారు. ఆ వస్తున్నట్టుగానే మొట్టమొదటిగా వాళ్ళని చాణూర మల్లలు అనేటి ఇద్దరిని వాళ్ళపైన యుద్ధానికి వదులుతారు. వాళ్ళని సంహరించేస్తారు. సంహరించగానే పెద్ద కువలయాపీడం అనేటువంటి ఒక పెద్ద ఏనుగును పంపిస్తారనమాట. ఎలాగైనా ఏనుగు ద్వారా వాడిని తొక్కించి వాడిని చంపేయాలి అని. కానీ మనవాడు ఒక్కసారి ఏనుగు దంతాన్ని ఇరిచి ఆ ఏనుగు దంతాలతో ఆ ఏనుగుని పొడిచి దాన్ని సంహరించేస్తాడు అనమాట. అటువంటి గొప్ప గొప్ప చేష్టలు చేసినటువంటి మాయనే. ఆ మాయను ఎవరి వల్ల కూడాను మనం కనిపెట్టలేమన్నమాట. అటువంటి దాన్ని నేను అటువంటి వాళ్ళ యొక్క నామాన్ని పలుకుతూ అమ్మవారు ఈరోజు 10వ గోప బాలికను లేపారన్నమాట. రేపు వీళ్ళందరూ కూడా కలిసి స్వామి సన్నిధానానికి చేరుకుంటారు. ఆ చేరుకున్నప్పుడు ఎలా అక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ప్రసన్నం చేసుకుంటారు. ఆ విషయాన్ని మనం రేపు యొక్క భాషాన్ని అనుసంధానం చేసుకొని తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఆండాళ్ తిరువడిగళే శరణం. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. గోవింద போற்றி தன்னிறங்காய் ஜிரல் போற்றி பொன்னக்கடமுதைத்தாய் புகழ் போற்றி கண்ணு கொண்டா விழுந்தாய் புகழ் போற்றி கண்ணு கொட்டையாய் விடுத்தாய் குணம் போற்றி ரெண்டு வகை கொடுக்கும் நின் கையில் வேல் போற்றி என்னும் தேவதனை ஏற்றி கொலைகொள்வான் இன்று யாம் வந்தோம் இறங்கேலோரும் பாவாய் லக்ஷ்மி கரணடாட்சாங்கடாட்சா திரைவத்தவத்தது திருங்கராய வேதாம் ஸ்ரீரங்கேகாய மங்களம் ஸ்ரீயக்காந்தாய கல்யாணாயே ஸ்ரீவேங்கட்வாதாய ஸ்ரீனிவாசாய மங்களம் ஹஸ்தஸ்ரேஸ்வரகஸ்தோரே வாதனாத்வாரிதோரஜே ஸ்ரீஹஸ்தகிரநாதாய தேவராஜாய மங்களம் கமலாங்குதகஸ்தோரே ரந்தமாங்கிதவத்சதே யாதவாத்ரிவாதாய சம்பத்புத்ராய மங்களம் நீலாப்ரணிவாசாய நித்யாய பரமாத்மனே சுபத்ரா பிராணாதாய ஸ்வோச்சித்தமாலிகா மந்தகந்தரந்துரவிஷ்ணவே விஷ்ணுச்சித்ததனோதாயை கோதாயை महाप्रियां दामपरिणितवेदने
श्रीरंजनी मूलधाम्ने षडगोपाय मंगलम् शेषोदासंज्ञनाथो वा श्रीमद्वेदशान्तिकरीः निजत्याय महाप्राज्ञे भाष्यकाराय मंगलम् तुलामूलावतीर्णाय तुष्टाचिरसुरये सौम्यदामात्रमये शेषाक्षायास्तु मंगलम् मंगलाचार्यपरोगमैः सर्वैस्तपूर्वैराचार्यैः ఓం కృష్ణ పరమం పదకుందదా ఎడుగుండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద ప్రాసోమి వన్యవో జాగృవాం దస్సవింధతే విష్ణార్యత్మారమం పదం పర్యాప్త్య అనంతరాయాయ స్తోమోతిరాత్ర ఉత్తమః భవతి ధర్మస్యాప్త్యే ధర్మస్య నిత్యై सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि नो विष्णु प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्यै च धीमहि नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सावित्रडासरहारे वन्दं नैचे विद्युवं बुद्धामयणे बोतं मुरळगेळाय பெத்தம்மே தொன்னம் கோத்தனில் விருந்து உத்தேவரங்களை கொல்லாமல் போகான் கோவிந்தா எத்தைக்கு மேலேர் பிறவிக்கும் உந்தன்னோடு யாவோ உனக்கே நாம செய்வோம் மத்தே நங்காமங்கள் மாத்தேலோரும் பாவாய் நீ குத்தேவரங்களை கொல்லாமல் போகாதே பணகள்வான் கோவிந்தா எத்தைக்கு மேலேர் பிறவிக்கும் உந்தன்னோடு யாவோ உனக்கே நாம செய்வோம் மத்தே நங்காமங்கள் மாத்தேலோரும் பாவாய் கடல்களை நமானவனை கேசவனை திங்கள் தினமஹத்தச் சேழையா சந்திரங்கி அங்கப்பறை கொண்ட வார்த்தை அடமதவை வெங்கமரத்தண்டரையில் பட்டரவெறான் போது சொன்னார் தமிழ் மாலை உப்பனந்தப்பாமே இங்கே பரிசுரைப்பார் இரண்டு மால் வரைத்தோல் சிங்கம் திருமகத்து செல்வ திருமாலால் சிங்கம் திருவருள் வெத்த என்பர் வரும்பாவார் கடல்களை நமானவனை கேசவனை திங்கள் தினமஹத்தச் சேழையா சந்திரங்கி அங்கப்பறை கொண்ட வார்த்தை அடமதவை வெங்கமரத்தண்டரையில் பட்டரவெறான் போது சொன்னார் தமிழ் மாலை முப்பனந்தப்பாமே இங்கே பரிசுரைப்பார் இரண்டு மால் வரைத்தோல் சிங்கம் திருமகத்து செல்வ திருமாலால் எங்கும் திருவருள் பெற்று வரும்பாவாய். అందరూ ఉపాసనానుసంధానం చేసుకొని స్వామికి ఆహారతి ఇద్దాం. Please repeat the Vasam. Om Yelle Ilangiliye Indumuram Niyo Sillam Nanayemin Nangaimir Odaruginnen Vallevun Patturaigal Vandevun Vayedum Ulleergal நீங்களே நானேதா நாயுடுகா உள்ளை நீ போதாய் உனக்கென்ன வேறுடையை எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் போந்தன்னைக்குள் உள்ளானை கொண்டானை மாத்தானை மாத்தடிப்பா பல்லானை மாயனை பாடேலோ எம்பாவாய் இல்லேலங்கிலியே இந்த மரங்குலியோ சில்லன்னனையேன் மின்னங்கை நீர் போதருகின்றேன் அல்லே உன் கட்டுரைகள் வந்தே உன் வாயரிலும் கொள்ளீர்கள் நீங்களே நானேதானாயுடுகா உள்ளை நீ போதாய் உனக்கென்ன வேளையை எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் போந்தன்னைக்குள் வல்லானை கொண்டானை மாத்தானை மாத்தளிக்க வல்லானை மாயனை பாடேலோ எம்மாவாய் நீலாகந்தஸ்தனகிரிதடியில் சமுந்தோ கிருஷ்ணம் ஆராத்யம் ஸ்வம் ஸ்ருதிசதசிரசித்தமத்யாபயந்தி स्वोच्छिष्टायां त्रिजनगर्भं यावलाकृत्यवन्ते गोदानस्यै नमः इदमिदम्
कर्कटे पूर्ववर्ण्यां तुलसी कानोद्भवाम् पाण्ड्ये विष्णुम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकीम् கோதை பிறந்தவோர் கோவிந்தன் வாழ்மோர் சோழமணிவாளம் தோன்றுவோர் நீதியார் நல்ல பக்தர்வார் மோர் கோவிந்தா பாதங்கள் வேர்க்கும் பரமடியாட்டம் வேதமனை சத்தம் வித்தாகும் கோதை வையம் ஸ்வபதம் வந்தோ சர்வதேசதசாகாலே रामानुजारि दिव्याज्ञा वृद्धतामभिवर्धताम् रामानुजारि दिव्याज्ञा प्रतिपादनमुज्ज्वला दिगन्तव्यापिनी भूयात् साहि लोकहितैषिणी श्रीमन्न श्रीरङ्ग श्रियमणवद्रवाम् श्रीमन्न श्रीरङ्ग श्रियमणवद्रवाम् संवर्धया नमः श्रीशैलनाथाय कुन्देनकरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यदारिणे श्रीशैलेशदयावाक्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजा मातरं मुनिम् पाडुतिरुवायुमणि पिळ्ळै मातगवाळ्वाळं मनवाळमामनिवन् वाडियवन् मारन्दिरवायुमणि पुरुणे मानलत्तोर தேடும்படையுனைக்கும் சேர் செய்யதாமரை தாரணை வாடியே ஸ்ரீதேவாள் திருநாபிவாடியே துயமார் பொம்பொருநாளும் வாடியே சுந்தர திருத்தோழினை வாடியே கையுமேந்திய முக்கோளும் வாடியே கருணை பொங்கிய கண்ணினை வாடியே உயிராத மனவாளமாடி புல்லிவாள் வாழ்வாள் வாடியே அடியாளே அலங்கருவாயே கண்ணகோபம் தந்தமின்னாள் வாடியே கடல் சூழ்ந்த வன்னுடவும் வாடியே மனவாளமாமுயே श्रीमते रम्यजा मातृवाडिये திருப்பாவை முப்பதும் செப்பினாள் வாழியே பின்னாள் வாழியே உயரலங்கு இருந்தெடுத்தாள் வாழியே மரவாரம் திருவள்ள வளநாடு வாழியே பொன்புவை நகர்கோதை மலர்பதங்கள் வாழியே ஸ்ரீமதே ரம்யஜாமா திருமணீந்திராய மகாத்மனே ஸ்ரீரங்கவாசினே பூயாத் நித்யஸ்ரீ நித்யமங்களம் ஓம் ஸ்மத்குருभ्यो நமः ஜெய் ஸ்ரீமன்னாராயண